ஹாய் வெல்கம் டு ட்ராக் மோர் இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் சேனல். நம்ம சேனலில் இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா? அப்போ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் ஆல்னு இருக்க ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸில் உங்கள் யூடியூப் இன்பாக்ஸில் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். மேற்கொண்டு நான் போடுற வீடியோஸில் உங்களால் பார்க்க முடியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ட்ராக் மோர் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம அட்வான்ஸ்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தட்ஸில் கால்குலஸ் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் தேர்ட் யூனிட்டில் கால்குலஸ் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸில் ஃபார்முலாஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து நான் உங்களுக்கு சம் சால்வ் பண்ணி போடுறேன். கால்குலஸ் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் கிவ்ஸ் ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் மேக்ஸிமா ஆர் மினிமா. இதில் வந்து ஃபார்முலாஸ் என்னென்ன இருக்கோ கால்குலஸ் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸில் அதெல்லாம் போட்டிருக்கேன். இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து மேற்கொண்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம். தேர்ட் யூனிட் தட் இஸ் கால்குலஸ் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ். இன் கால்குலஸ் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் we are going to solve the problem by using these formulas only. Okay, thus type 1, let I that is y of x is equal to integral f x comma y dash dx be given functional, then Euler's equation. Euler's equation தான் இந்த calculus of variations ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். that is dou, இது வந்து dou f by dou y minus d by dx dou f by dou y dash is equal to 0. dou f by dou y minus d by dx into dou f by dou y dash is equal to 0, where y dash is equal to y dash na dy by dx. Note, என்ன note பண்ணும்? Note, if functional depends on y comma y dash, then f minus y dash dou f by dou y dash is equal to c, where y dash is equal to dy by dx, comma y double dash is equal to d square y by dx square. y dash நாலும் dy by dx நாலும் சேம். அதே மாதிரி y double dash நாலும் d square y by dx square நாலும் சேம். What I am saying, can you understand? That is, if y dash is equal to dy by dx as well as y double dash is equal to d square y by dx square, then condition B, if function depends on x comma y, then dou f by dou y is equal to 0. Then if function depends on x comma y dash, see the conditions. First condition is y comma y dash. Here function depends on x comma y. Here function depends on x comma y dash. Then dou f by dou y dash is equal to c. Next type, let v y of x comma z of x is equal to integral f into x comma y comma z comma y dash comma z dash into dx. f of x comma y comma z comma y dash comma z dash into dx. then Euler's equation is இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா Euler's equation என்ன அப்படின்னா dou f by dou y minus d by dx dou f by dou y dash is equal to 0 and dou f by dou z dou f by dou y minus d by dx dou f by dou y dash. இதே வந்து dou f by dou z minus d by dx dou f by dou z is equal to 0. இதெல்லாம் ஃபார்முலாஸ் தான். ஓகே, where y dash is equal to dy by dx. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல z dash is equal to dz by dx. இதில் பாருங்கள் கண்டிஷன்லாம் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். y dash is equal to dy by dx னா அப்படின்னா z dash என்ன dz by dx தானே. அப்போ இதை இங்கே தான் எழுதியிருக்காங்க. இது வந்து டைப் 1, டைப் 2, இது வந்து டைப் 1. இப்போ நம்ம பார்க்குறது டைப் 2. தென் டைப் 3 functional depends on higher derivatives. higher derivatives functions வந்து depends இருந்துச்சு அப்படின்னா what we have to do is, let I into y of x is equal to integral f x comma y dash tends to yn, so on tends to yn into dx. then Euler's Poisson's equation is dou f by dou y
minus d by dx dou f by dou y dash plus d square y by d square by dx square into dou f by dou y double dash so on plus minus 1 power of n dn by dx power of n into dou f by dou y power n is equal to 0. இப்போ 2 மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். if suppose 2 மார்க்கில் function depends on higher derivatives, write the formula for function depends on higher derivatives-நாலும் இந்த formula எழுதணும். if suppose they asked write Euler's Poisson's equation-னா இந்த formula எழுதணும். okay, it can be asked in 2 mark question. 2 mark questionல கேட்பாங்க. function depends on higher derivatives-நாலும் இது எழுதுங்க. Euler Poisson's ratio equation-நாலும் இந்த formula எழுதணும். then functional depends on type 4 functional depends on functions of several independent variables. condition 4 வந்து several independent variables. then let I y of x is equal to double integral, இது வந்து double integral f of, இது வந்து s கிடையாது, this is integral, double integral f of x comma y comma ux comma uy comma u double x comma ux comma xy comma u double y into dy into dx. then Euler's Ostrogradski equation. Euler's Ostrogradski equation னா இது எழுதணும். then dou f by dou u minus dou by dou x into dou f by dou ux minus dou by dou y into dou f by dou uy plus dou square y by dou x square into dou f by divided by dou u xx double x plus dou square by dou x dou y dou f by dou u xy plus இந்த u of xx u மேலே இருக்கும் xx கீழே இருக்கும் இந்த மாதிரி u of xy u xy இந்த மாதிரி plus dou square by dou y square into dou f divided by dou u of yy is equal to 0. This is known as functional depends on functions of several independent variables na இந்த formula தான். That is Euler's Ostrogradski equation. அது வந்து Euler's Poisson's equation. இது வந்து Euler's Ostrogradski equation. Clear? Then type 4 constrained extrema. Constrained extrema. Type 5 is constrained extrema. Let f be given function and g be the constant and let f star is equal to f plus lambda g. F plus lambda g. Then equation is dou f star divided by dou y minus d by dx into dou f star divided by dou y is equal to 0. This is known as constraint extrema. Okay, type 4, type 5 over. Then direct method. What is meant by direct method? Direct method la 2 types irukku, that is Rayleigh-Ritz method, then Kantorowicz method. Rayleigh-Ritz method, Kantorowicz method. இதெல்லாம் formulas லாம். Rayleigh-Ritz method na y of n into x is equal to w naught x plus summation I is equal to 1 n ci wi into x, where wix is equal to x minus xi into x minus x2 pi I into x and w naught into x is equal to x. Then pi I into x is equal to open bracket 1 comma x square close the bracket. இது வந்து Rayleigh-Ritz method, Kantorowicz method. இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது Rayleigh-Ritz method formula. இதெல்லாம் 2 மார்க்கில் கேட்டாலும் கேட்பாங்க, இல்லைனா 16 மார்க்கில் இஃப் சப்போஸ் Rayleigh-Ritz method வந்தால் இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். Then to find ci and dou I into dou ci is equal to 0, Kantorowicz method zi into x is equal to ci into x into y minus y1 into y minus y2. இது வந்து common formulas and result, calculus and variation, that is third unitல நம்ம யூஸ் பண்ணுற காமனான formulas and results. Okay, ds is equal to square root of 1 plus y dash square into dx. இது வந்து y dash square into dx. Then d into x power n, நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும்ல, x power n into x power n minus 1 அதை எழுதிருக்கான். d into x power n னா n into x power n minus 1 into dx.
then v square minus u square is equal to 2as, comma v is equal to ds by dt, comma s is equal to y, comma a is equal to g. Then use y dash is equal to cot t. இந்த இடத்துல branch stroke ப்ராப்ளம் அப்படின்னா பிரான்ச் ஸ்ட்ரோக் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல y dash is equal to cot t நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபார்முலா எழுதணும். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதில் வந்து 2 மார்க் கேட்பாங்க. அதே மாதிரி 16 மார்க்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் டெரிவேஷன் v ஸ்கொயர் மைனஸ் u ஸ்கொயர் இஸ் equal to 2as, vனா ds by dt, s is equal to y, a is equal to g, use y dashனா cot t. இந்த இடத்துல y dashனா cot t ன்னு பிரான்ச் ஸ்ட்ரோக் கோன் ப்ராப்ளத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். Then use y dash is equal to sin ht. Mini surface of revolutionல y dash ஓட வேல்யூ sin ht ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Then use y dash is equal to tan t. Isoparametric problem. Isoparametric problem வரும்போது y dash is equal to tan t ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். அதே mini surface of revolution நம்மளுக்கு வந்து derive பண்ண சொல்லிட்டாங்கன்னா y dash is equal to sin ht. அதே branch stroke line problem சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா y dash is equal to cot t. Clear? Then 1 plus cot square x is equal to cosecant square x. Then 1 plus tan square is equal to secant square x. Cos h square x is minus sin h square is equal to value 1. Cos h square x minus sin h square is square x is equal to value 1. Then if d of sin x na cos x, sin hx na cos hx. அப்போ a plus b plus c whole square formula a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Then 2 cos hx is equal to ax plus ex. Then 2 sin hx is equal to ex minus ex. Secant x is equal to 1 by cos x. அதே மாதிரி cosecant x is equal to 1 by sin x. Then a1x plus b1y is equal to c1. a2x plus b2y is equal to c2. Del a1 b1 a2 b2 matrix 2 by 2 matrix. Del x is equal to c1 b1 c2 b2. Del y is equal to a1 c1 a2 b2. அதே x is equal to del x comma y by del y is equal to del y by del. இதெல்லாம் ஃபார்முலாஸ். இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம தேர்ட் யூனிட் கால்குலஸ் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். கிளியராக எழுதிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து இதோட ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம். கால்குலஸ் அட்வான்ஸ்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் யூனிட் 3 கால்குலஸ் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ். கிளியராக நீட்டாக எழுதிக்கோங்க. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம். டைப் 1 டைப் 2 எல்லாமே கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க. இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷன். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் கிளியர் பண்ணுறேன். தெளிவாக எழுதிக்கோங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். என்ன இவ்வளோ சம்ஸா, இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸா, இவ்வளோ ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்க போகிறோமா அப்படின்னு பார்க்காதீங்க. தேர்ட் யூனிட் ரொம்ப சிம்பிள் யூனிட் தான். உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஃபுல்லாக டெரிவேஷன் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இது ஒன்ஸ் எழுதிட்டு அப்புறமா பொறுமையாக ஒரு டைம் இல்லை 2 டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புரியும். இது ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு கிடையாது. கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தானே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். தேர்ட் யூனிட்டில் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது, இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு பார்த்து எழுதிக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் தேர்ட் யூனிட்டில் எவ்வளோ கவர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ உங்களுக்கு நான் டிரைவ் பண்ணி அப்லோட் பண்ண பார்க்குறேன். எந்த மாதிரி கேட்பாங்க, எந்த மாதிரி டெரிவேஷன்ஸ்லாம் கேட்பாங்க, எது இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் யூனிவர்சிட்டியில் கேட்டிருக்காங்களோ பிஃபோர் இயர்ஸில் அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி போடுறேன். இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நீட்டாக எழுதிக்கோங்க. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேர்ட் யூனிட்டுக்கு. தென் இது 2 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹையர் டெரிவேட்டிவ்ஸ்னால் இந்த ஃபார்முலா எழுதணும். ஆய்லர் பாய்சன்ஸ் ஈக்குவேஷனாலும் இந்த ஃபார்முலா எழுதுங்க. கிளியராக எழுதிக்கோங்க. ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் செவரல் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா எழுதணும். ஆஸ் வெல் அஸ் ஆய்லர்ஸ் ஆஸ்ட்ரோகிரான்ஸ்கி ஈக்குவேஷன் அப்படின்னாலும் இந்த ஃபார்முலா எழுதணும். ஃபுல்லாக ஒரே ஃபார்முலா இது வரைக்கும்.
Please make note of it clearly, then only you can understand. This is constraint extrema. This is direct method la Rayleigh method, Kantorovich method. இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம். To find Ci and dou I by dou Ci is equal to 0. And the dou C. Kantorovich method. Then இதெல்லாம் basic formulas. நார்மலாக இந்த formulas யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம 30 யூனிட் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ண போகிறோம். ds by ஃபுல்லாக கிளியராக எழுதிக்கோங்க. அது இதே ரொம்ப முக்கியம். இது மூணுமே திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் சப்போஸ் இதில் ஏதாச்சும் ஃபார்முலாஸ் விட்டுருந்துச்சு அப்படின்னா நான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போதே ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாஸ் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா டெரைவ் பண்ணுறேன். If you have any doubts, comment me in comment section. Keep support our channel. ஏதாச்சும் டவுட் இதில் வேறு ஏதாச்சும் நோட்ஸ் வேணுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேற்கொண்டு நான் போடுற வீடியோஸில் உங்களுக்கு அப் டு டேட்டாக வரணும் அப்படின்னா ட்ராக் மோர் இன் சிவில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் ஆல்னு இருக்க ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்கள் யூடியூப் இன்பாக்ஸில் வந்து சேரும். அப்போ தான் உங்களால் எல்லா வீடியோஸும் கரெக்டாக பார்க்க முடியும். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். கிளியராக எழுதிக்கோங்க. எந்த வீடியோ நான் போட்டாலும் ஃபஸ்ட்டு கிளியராக எழுதுறது தான் முக்கியம். ஃபஸ்ட்டு கிளியராக நோட் பண்ணுறது தான் முக்கியம். அதுக்கப்புறம் தான் அதை பார்த்து படிக்க முடியும். எது நான் போடுறதா இருந்தாலும் கிளியராக ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதான் ரொம்ப முக்கியம். ஐ ஹோப் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Thank you for watching and keep watching. Thank you.